सांतलपुर गांव में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के दौरान भक्तिमय वातावरण के बीच कथावाचक शास्त्री जी ने भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी के दिव्य चरित्रों का रसपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कथा के दौरान भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी का भव्य आगमन कराया गया, जिससे पूरा कथा पंडाल जय घोष और हरिधुन से गूंज उठा। भगवान के दिव्य दर्शन का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। दर्शन और कथा श्रवण के पश्चात भक्तों ने स्वयं को धन्य महसूस किया तथा पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आनंद के रंग में रंग गया। इस अवसर पर आयोजकों और श्रद्धालुओं के लिए एक और सुखद समाचार प्राप्त हुआ। पुनः एक नई कथा का नारियल प्राप्त होने से आयोजकों, सेवक एवं भक्तों में हर्ष की लहर दौड़ गई। उपस्थित सभी लोगों ने इस शुभ संयोग को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। आज का भारत आपने बापूश्रीना मुखे कथानु ज्ञान लीधु, जे पण रसपान कराव्યું અને सांतलपुरना आंगणे एमनी कथा तो चालू हती, परंतु आ सांतलपुर तालुकाना दही गामडामां एमने बीजी शिव कथा करवानो लावो मळ्यो। ए पण एक भगवान शिवनी कृपा कहेवाय, कारण के सतत शिव कथा करवी ए बहु नसीबनी वातो होय छे। परंतु आ भगवाने खुद एमने एक कथा पूर्ण थई अने बीजी कथानो लावो दीधो। ए बदल आपणे बापूश्रीना मुखेथी सांभळशुं के हवे एमनी आगवी कथा कई रीते करवानी छे, टाइमिंग शुं छे अने एनुं रसपान कयुं हशे, ए बाबते आपणे एमनी पासेथी लईए विचारणा। ओम नमः शिवाय, महादेव हर। पहला तो भारत न्यूज चैनलनो मारा धन्यवाद व्यक्त करूँ छूँ। भारत न्यूज चैनल ने साथे मारा मकवाणा साहेब श्री बलवंतभाई मकवाणा एमने पण हूँ आभार व्यक्त करूँ छूँ कि सतत अमारी कथा चालू थई सांतलपुर ग्राम मध्य। अने पहला दिवसे थोड़ुंक वावाझोड़ा रूपी विघ्न आव्युं, त्यारथी मारी साथे रोज संकळायेला छे। रोज अहींया कथानी अंदर आवी अने कोई ना कोई रिपोर्टो भारत न्यूज चैनल द्वारा प्रजा सुधी अने अमारा शिवप्रेमी श्रोताओ सुधी पहोंचाडवानुं जे कार्य कर्युं छे ए बदल पण एमनो खूब खूब आभार। अने हवे अहींया सांतलपुर ग्राम मध्य आ शिव महापुराणनी कथा संपूर्णपणे विराम लेवाना आरा उपर छे। अने मारुं जीवन ए शिव कथा ए ज मारुं जीवन छे। हूँ हरेक जग्याए पण कहेतो होउं छुं ने कथानी अंदर व्यासपीठ उपरथी पण मारा जे पण शिव प्रेमीओ छे एमने हूँ कहेतो जाऊँ छुं के भगवान महादेवनी कथा ए ज मारुं जीवन छे। भगवान शिवनी कथा सिवाय बीजुं हूँ क्यारे कांई कोई कार्य करतो नथी। अने हर वर्षनी अंदर अमारी पासे सतत कथा चालू ज होय छे। कोई एवो महीनो नथी होतो कि जे महीनामां अमारी पासे भगवान महादेवनी कथा न होय। क्यारेक कोई संजोगोवशात कथा विराम रहती होय छे। तो बधाने नम्र प्रार्थना के जे भगवान महादेवनी कथा मारा मुखेथी गायन थाय छे अने लोको अने शिवप्रेमीओने वधावे छे, बदल हूँ मारा शिवप्रेमी चाहकोनो पण खूब आभारी छूँ। अने आ चोराड़ विस्तारना जे सांतलपुर नगरना जे पण शिवप्रेमीओ छे जेमने आ सुंदर शिव महापुराणनी कथा गायन करवामां साथ सहकार अने सहयोग आप्यो छे, ए तमाम शिव भक्तोनो पण आभारी छूँ। अने हवे आ कथा अहींया आजे विराम लेवा जई रही छे, एटले के तारीख 9/6/2026 ना रोज शिव महापुराणनी कथा सांतलपुर चोराड़ विस्तार मध्य विराम लई अने फरी 10 तारीखे एक दिवस रजा रहेशे। अने 11 तारीख थी 11/6/2026 थी अमारी शिव महापुराणनी कथा फरी दही गामड़ा मुकामे गायन थशे। गाम दही गामड़ा, तालुको सांतलपुर अने जिल्लो पाटण, उत्तर गुजरात मध्य महाकाली माताजीनुं मंदिर सानिध्य छे। त्यां भगवान महादेवनी कथानुं गायन थवा जई रह्युं छे अने जेमां सवारे 9 થી 1 કલાક सुधीनुं यूट्यूब चैनल शिव एनु लाइव टेलिकास्ट आवतुं हशे। भक्तो जाहिर आमंत्रण छे अने जे कथाना आयोजक सहयोगी ए मारा मुकेशगिरी डॉक्टर मुकेशगिरी छे, साथे डूंगरपुरी
એના મેઇન સજેશન સૂચન દેનારા ગુરુતુલ્ય સાધુ સાથે મારા ચંદ્રમૌલેશ્વર બોરુડા ચંદ્રમૌલેશ્વર બોરુડાના નિવાસી મારા ભારતી બાપુ પણ એની અંદર સહયોગી છે. બીજા અમારા કલુબા રાઠોર સાથે જાડેજા અને ગામના સરપંચશ્રી ઠાકોર સમાજ અને સમસ્ત દઈ ગામડાના તમામ શિવભક્તો દ્વારા શિવ મહાપુરાણની કથા દઈ ગામડામાં આગામી ગાયન થવા માટે જઈ રહી છે. અને જે શિવ મહાપુરાણની કથા અંતર્ગત સમગ્ર જે પણ આસપાસના વિસ્તારના શિવપ્રેમીઓ છે બધાને જાહેર હાર્દિક આમંત્રણ સાથે સર્વે શિવકથાનો શ્રવણ લાભ લેવા માટે નમ્ર અપીલ પણ કરવામાં આવી રહી છે ગામ દ્વારા અને મારા દ્વારા પણ સર્વને જાહેર આમંત્રણ છે. કારણ કે ભગવાન મહાદેવની કથા એ મનુષ્યના હૃદયની અંદર ભગવાન શંકરની ભક્તિ ઉજાગર કરવા માટેનું એક શ્રેષ્ઠતમ માધ્યમ છે. તો આપ સર્વને જાહેર હાર્દિક આમંત્રણ સાથે સર્વને ઓમ નમઃ શિવાય, મહાદેવ હર, જય ભોલેનાથ. તો દરેક શિવ ભક્તોને અને દઈ ગામડાના દરેક ભક્તોને આ કથાનો લાવો, આ કથાનું રસપાન જરૂર કરવું જોઈએ અને દરેક ભક્તોએ હાજરી આપવી જોઈએ. કારણ કે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આ કથાની અંદર જરૂર આપજો. દાન ના દઈ શકો તો કાંઈ નહીં, પણ ભગવાનના કાર્યમાં હાજરી જરૂર આલજો, તો જ આ કથાનું ફળ આ ગામને મળશે. આજે આ કથા મંડપની અંદર કાર્તિકજી અને ગણેશ મહારાજ સાક્ષાત બધાને દર્શન દેવા આવ્યા છે. કથાની અંદર જેટલા પણ ભક્તો હતા એમને દર્શન દેવા આવ્યા છે અને કથા એક સારી રહી અને ભક્તોએ આનંદ લીધો, એનું રસપાન લીધું અને આગળ પણ કથા કરશે કે શાસ્ત્રીજીને બોલાવશે ત્યારે આથી પણ વધારે ભક્તો જોડાશે એવી અમને આશા છે. એટલે આપણે પહેલાં તો ગણપતિ દાદાને કહીએ કે તેમના મુખ્યથી સર્વ કથાકારોને અને સર્વ ભક્તોને આશીર્વાદ આપે. બોલો, વાંધો નહીં. હાલો બોલાય કાઢ નાખો. બોલો બધા કથાકારો શાસ્ત્રીજીને આશીર્વાદ અમારા એમને એનું હાલ્યા. બધા કથાકારના શાસ્ત્રીજીના અમારા આશીર્વાદ. અને આજે તમને ગણપતિ બાપાનું આ પાત્ર મળ્યું એ બાબતે તમને કેટલો ગર્વ છે? તમે ગણપતિ બાપાને તો જોયા નથી, પણ આજે જે આ આનંદ લીધો ગણપતિ બાપાનો એ તમને કેવો લાગ્યો? જરા અમારા પ્રેક્ષકોને જણાવશો. અમને ખૂબ આનંદ સારો લાગ્યો. હું સામાન્ય માણસ તરીકે સામાન્ય દાદાનું સ્વરૂપ માણસ તરીકે ગણપતિ દાદાનું સ્વરૂપ લઈ અને ખૂબ જ મને આનંદ થયો અને ગણપતિ દાદા જેવું અમે જે કાંઈ જીવન જીવ્યા એવું અમે જીવન જીવીશું. જે પણ કાંઈ જીવન જીવ્યા એવી ગણપતિ દાદાનું જીવન જીવશું. અને હવે અમારા સાતલપુરમાં કલ્યાણપુરમાં આવા ધાર્મિક પ્રસંગો હશે એમાં અમે આવું પાત્ર અમે ભજવતા રહીશું. અમારા ગામમાં આવું ક્યાંક પ્રસંગ હશે તો અમે આમાં પાત્ર લઈશું. અને આપણે હવે આ કાર્તિકજી મહારાજની પણ ઇન્ટરવ્યુ લઈ લઈએ. કાર્તિકજી મહારાજ, તમે પણ કહો કે અમે આવા ગમે ધાર્મિક કાર્યમાં અમે આવા પાત્રો ભજવશું. અમે ગમે તે કાર્યમાં આવા પાત્ર લઈશું, ભજવશું, સારા કાર્યમાં ભાગ લેશું. જીવન સારું. હવે આ પાત્રથી અમે જીવન સારું આ પાત્રને જીવન સારું અમે ભજવશું. જીવન સારું અમે ભજવશું. માતા પિતાના આશીર્વાદ લેશું. માતા પિતા કેમ કરશું. માતા પિતા કે એમ કરશું. અને હવે આ જે કથાનો રસપાન કર્યો, આ કથાનું જે એમ કહેવાય કે અમારા ગામના ક્ષત્રિય સમાજના જે પોપટ છે એમના પણ આપણે હવે પ્રવચન લઈ લઈએ કે જે આ કથા ચાલુ થઈ અને હવે કથા પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો તમારી જે મહત્ત્વની ભૂમિકા હતી અને આ કથામાં જે તમે પણ ભોગ દીધો છે તમારો, એ બદલ તમે શું કહેવા માંગશો? હું એટલું કહું છું કે મારા મહાદેવે આ કથા પાર પાડી છે. જેવું હતું તેવું જેને એને મેં દીધી, મને એને કીધું, હું ઓળખતો નહોતો. શાસ્ત્રીજી આવ્યા હતા, મેં કીધું આ બધું જીવું ત્યાં વરઘોડું, હું આમ થોડું ને આમ થોડું, કોઈ નહીં. એક કાંતિમાં આજનું ટ્રેક્ટર પડ્યું, બોય નહીં. તો હું અહીંયા કણ આવ્યો, મેં ગાડી આવીને ઊભી રહી. ભાઈ મેં
ન્યાલમાં ને કીધું કે આ શાસ્ત્રીજી કોણ છે? આ છે તો હું આ છે કે અહીંયાથી પછી શંકરે પગે લાગવા લઈ ગયો ને પછી મારે ચા પીવી તો કીધું ઘરે તો મારું સેટું હોય પણ હાલો તમને વ્યસ્ત હોટલેથી મંગાવું તો હોટલેથી નહીં મારે ઘરની પીવી. પછી ન્યાલગઢને પીને પછી અમે બે આવ્યા તો હાંજ સુધી કથા ચાલુ થઈ નહીં વાયર સારું થઈને પછી વાયર લઈ આવતી વાયર જો ભરીને પછી બીજો લઈ આવ્યા. એટલે આવું કર્યું. અમારા મહાદેવે જે કર્યું એ આ બધું એના પાર પાડ્યું. વાવાઝોડું આવ્યું એમાં પણ અમે બચી ગયા એમ કીધું કહી દો જો કયો તમે કહો. તમે કહો હું કહું આ વાવાઝોડું આવ્યું એમાં ખૂબ નુકસાન આવ્યું છે પણ એમાં હવે એને પાર પાડી દીધો મારા મહારાજે. કોઈ કથા ચાલુ ને ચાલુ ચાલુ ને ચાલુ સખત રહી. હા, અને બધાએ સહકાર સાથ આપ્યો. કલ્યાણપુરે સહકાર આપ્યો અને હા ફૂલ નહીં તો ફૂલ પાંખડી બધાએ આપ્યો. આપ્યો સાથ. કહેવાય છે ને કે ભગવાનના કાર્ય જ્યાં ચાલુ હોય ને ત્યાં ભક્તો પણ મળી જાય છે. ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી પણ દેવાવાળા પડ્યા જ છે. અહીંયા આવ્યા ના આવ્યા હોય તો કશું નહીં પણ બહારેથી પણ એ લોકોએ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી દીધી છે. અને આપણે ગર્વ કરીએ છીએ કે આ કથા આપણી હરેક વિઘ્નો આવવા છતાં સંપૂર્ણ રીતે પરિપર્વ થઈ. અને કાલે આ કથાનો છેલ્લો દિવસ છે. પોથી યાત્રા પણ કાલે કાઢવાની છે. કાલની વિરામ અને જે પોથી યાત્રા અને યજ્ઞ પણ કાલે જ છે. તો દરેક લોકોએ દર્શન લેવા જરૂર પધારવું. ભાવભર્યું આમંત્રણ છે સાંતલપુર અને 24 ચોરાડની જનતાને પણ ખાસ આમંત્રણ છે. આવા અવિરત કાર્યમાં તમે હાજરી આપશો તો ભગવાન તમને જરૂર એનું ફળ આપી દેશે. એક દિવસ ધંધો બંધ રહેશે તો ચાલશે પણ આવા કાર્યમાં જરૂર હાજરી આપવી. સાંતલપુરના આંગણે જે શિવપુરી બાપુની કથા અવિરત ચાલુ રહી એવી જ રીતે અત્યારે આ બધા ભક્તો છે એમના અને એમને પણ કથા કરાવવાનું એમના ગામમાં એક લાવો દીધો છે. બાપુને કથા સાંભળી કથાનું પ્રવચન લીધું જ્ઞાન લીધું અને એ કથાના રસપાન કર્યા અને એમને માહિતી મળી કે આપણા ગામના લોકોને પણ આપણે આ કથાનું રસપાન કરાવીએ અને જેથી બીજા લોકોને પણ કથાનું રસપાન મળે. અને હવે આપણે ડુંગરપુરી બાપુ આ મોતીભાઈ જે સાંતલપુરના કથાના મેન ઇન્ચાર્જ છે એ પણ હાજર છે. આ અમારા શું નામ ભાઈ? સિદ્ધરાજસિંહ જાડેજા જે કથામાં એમની સેવા અને આદર ભાવથી ખુદ જોડાયેલા છે. અને એમ કહેવાય છે ને કે જ્યાં ભગવાનનું કાર્ય હોય ત્યાં કને ભક્તો પણ હાજર થઈ જાય છે. અને હવે આપણે ડુંગરપુરી બાપુને કહીએ કે આ તમને કથા કરાવવાનો એમના ગામની અંદર કઈ રીતે મળ્યો? તમને આ પ્રેરણા કઈ રીતે મળી? હું તો ખરેખર અહીંયા આ ગામનો મહેમાન છું પણ આ મોતીભાઈ જે મારી બાજુમાં ઊભા છે માલી અને એણે મને કીધું બાપુ મારે એક સાંતલપુરમાં કથા કરવી છે. જે ભગવાન કરાવે ભલે હું થોડોક તાણમાં છું પણ ભગવાન મારું નિરવશે. બરાબર? એટલે અને અમે તો જો બાપુ એક વાત છે કે અમે તો ધર્મ હંમેશા લંગડો હોય છે એને હલાવવો પડે હાલે નહીં. પણ એક તમે બહુ સરસ વાત કરી કે હિન્દુત્વ આપણા જે સંગઠનો છે એને આ લોકો એન કેન પ્રકારે જે માનસિકતાના વિકૃત હોય છે એ દબાવી દેતા હોય છે. પણ હિન્દુ જ રહેવો જોઈએ. શું હિન્દુ જ રહેવો જોઈએ અને હિન્દુને એવો ગર્વ હોવો જોઈએ કે હું હિન્દુ છું. બરાબર? કોઈ જ્ઞાતિ એવું નથી એ પૂછો એટલે હું ફલાણો. એક જ આપણી કોમ એવી છે કે હું બાવાજી, હું બ્રાહ્મણ, તમે રાજપૂત. એટલે આ ધર્મના જે ફાટા છે એ બંધ થાય અને હિન્દુ વિશે લોકજાગૃતિ આવે એવી આ પત્રસાર શ્રી મહેનત કરી રહ્યા છે. હું લોક સાહિત્યકાર ડુંગરપુરી ગોસ્વામી. જય હો. અને બાપુ એક તમને પ્રશ્ન કરવો છે કે આ શિવપુરી બાપુના મુખ્યથી જ દહીં ગામડામાં કથા અને એ પણ કયા તારીખે અને કયા સમયે રાખવાની છે એ પણ તમે જરા જણાવી દેશો અમારા પ્રેક્ષકોને? જે આગમી કથા એ અમારે આ ડૉક્ટર મુકેશભાઈ મારી સામે બેઠા છે અને એને કીધું કે
અહીંયા અધિક માસ ચાલે છે અને મારે 1 રૂપિયો જોતો નથી. આજે આવે શાસ્ત્રીજીનું અને હું ગોસ્વામીનો દીકરો છું, ભલે ડૉક્ટર તો છું, એ અલાવા મારો ધર્મ છે હું અતીત બાવાજી છું. અને આપણે ડુંગરપુરી ખરેખર આ કરવું પડે એટલે મેં કીધું તો બાપુ એ કે બધી જવાબદારી મારી, બાકી પૈસાની જવાબદારી નહીં, કારણ કે એમાં વહીવટનો લઈ લઉં, કારણ કે આ કામ બહુ અઘરા છે. શું એટલે ભાઈ મુકેશભાઈ 2 શબ્દો કહે છે. ડૉક્ટર શ્રી મુકેશગીરી. હર હર મહાદેવ, જય શંકરની. ધર્મ સાચવવો અને ધર્મની સાથે રહેવું એ અમારા બાવાજીનું કર્તવ્ય છે. અને ધર્મ છે ને તો જ ધરતી છે, ધર્મ છે તો આગળનું બધું જ છે. એટલે ધર્મની સાથે રહેવું એ અમારી ફરજ છે. ને આવા નવા ધર્મ થતા રહે. ખૂબ ખૂબ આભાર મોતીભાઈ માળીનો, જેને આવી ધર્મની કથા કરાવી છે. ભગવાન એને સદબુદ્ધિને સત્કર્મ આપે એવી અમારી દુઆ છે. જય શંકરની. ખરેખર ધર્મને બચાવવા અને ધર્મને વિશે એક એમ કહેવાય કે સંદેશો હિન્દુ સુધી પહોંચાડવાનું જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એ ખરેખર ધન્યને પાત્ર છે. અને અમે એમ પણ કહીએ છીએ કે દુનિયાના ખૂણા ખૂણા સુધી આ અમારા સંદેશો પહોંચવા જોઈએ. હિન્દુ એક છે, હિન્દુ હંમેશા આવા કાર્યમાં અવિરત રહે એવી આપણે મોતીભાઈ પાસેથી વાત લઈએ. મોતીભાઈ, આપણે જે સાંતલપુરની કથા કરવામાં આવી એ તમને પ્રેરણા કઈ રીતે મળી? એ કોઈ સદગુરુઓ તરફથી કે ભગવાને ખુદ તમને અંદરથી જ્ઞાન આપ્યું હોય કે આ સાંતલપુરના આંગણે તમે આ કથા કરો, એવું કાંઈ તમે પ્રેક્ષકોને જણાવશો? બાપા સીતારામ. જ્યારે અહીં કને ક્ષેત્રપાળ દાદાના મંદિરે હું બજરંગદાસ બાપાનો એક નાનો એવો ફોટો લઈને આવેલો અને મને ઈચ્છા થયેલી કે અહીં વડલા છે, ઝાડખાં છે અને આ જગ્યા બહુ કંઈક અલૌકિક લાગે છે, તો મને બાપા સીતારામની ભક્તિ કરવાની પ્રેરણા આમ અંદર મન થયું કે અહીં થોડુંક બાપા સીતારામને ભક્તિ કરું તો કંઈક અહીં મને એમનો ચમત્કાર દેખાય. તો મેં ક્ષેત્રપાળ દાદાનું મંદિર હતું અને ક્ષેત્રપાળ દાદાના મંદિરે જઈને પ્રાર્થના કરી કે હે દાદા, અહીં બજરંગદાસ બાપાનો મારે એક ફોટો રાખવો છે અને મારે પૂજા પાઠ કરવા છે, તેમને ખૂબ મારા અંતરના ભાવથી એમને પ્રસન્ન કરવા છે. તો બજરંગદાસ બાપાની કૃપા 1 મહિનામાં થઈ ગઈ અને સાક્ષાત ક્ષેત્રપાળ દાદા નાગ સ્વરૂપે મને દર્શન આપ્યા છે 5મના દિવસે. અને મને નાગ સ્વરૂપે દર્શન આપી અને જો જાણે એક પ્રેરણા કરી હોય કે બેટા તું અહીં બજરંગદાસ બાપાને લઈને આવી જા, હું બેઠો છું, બધું થઈ જશે. તો 1 મહિના પછી એવો હુકમ થયો કે ડુંગરપુરી બાપુ મારી પાસે આવ્યા અને શાસ્ત્રીજી શિવપુરી મહારાજને લઈને આવ્યા કે અહીં એક માળીનો દીકરો ભક્તિ કરી રહ્યો છે, પણ થોડો નાનો માણસ છે, પણ છતાંય આપણે એમને અહીં એક કથાનું કંઈક આયોજન થાય હું વાત કરીએ. તો એમને ડુંગરપુરી બાપુએ મને કહેલ કે અહીં તારે કથા કરવી હોય તો થઈ જશે. તો મેં કહ્યું કે હું નાનો માણસ છું, આટલું બધું મારાથી પહોંચી ન વળાય બાવાજી. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારી પાસે બજરંગદાસ બાપા છે અને જે બાપુ આવ્યા છે એમની પાસે શિવ ભક્તિ છે, તો શિવનો વિશ્વાસ એમને છે અને બજરંગદાસ બાપાનો વિશ્વાસ મને છે. તો 2 વિશ્વાસ રાખી અને 2 અમે નક્કી કરેલ કે અહીં શિવ પુરાણની કથા થાય. તો આશીર્વાદ મળી ગયા અને બધું કથા સારી થઈ ગઈ. બાપા સીતારામ. અને હવે જે કથામાં જેમને સેવાઓ આપી, ક્ષત્રિય સમાજ હંમેશા ધર્મના કાર્યમાં આગળ રહ્યો છે, જરૂર પડી છે તો એમને લીલા માથાના બલિદાન પણ આપ્યા છે. એવા ક્ષત્રિય સમાજના ભાઈ આપણી સમક્ષ હાજર છે. સિદ્ધરાજસિંહ જાડેજા, નાની ઉંમર પણ ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી, એક ભક્ત છે, શિવ ભક્ત. તમે શું કહેશો આ કથામાં તમને જે પ્રેરણા મળી પોતાની સેવા કરવાનો, એક ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવવાનો, એ બાબતે જરા પ્રેક્ષકોને કહેશો? અમે તો એટલું જ કહીએ કે કથા સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે પૂર્ણાહુતિ કથાની થાય એ બદલ જ અમે આભાર માનીએ છીએ બાપુનો. અમારા સેવકગણ ડુંગરપુરી બાપુ છે, ભારતી બાપુ છે, મોતીભાઈ છે, આ બધાએ સાથ સહકાર આપી અને કથાને સફળ બનાવી છે. એ બદલ હું આ તમામ કાર્યકર્તા કાળુભા બાપુનો પણ હું આભાર માનું છું, સર્વનો આભાર માનું છું. લાલુભા બાપુ છે, પાછળ બીજા લાલુભા છે, લાલુભા બાબુજી, એનો પણ આભાર માનીશ. ખરેખર ધન્યવાદ કહેવાય ક્ષત્રિય સમાજને કે જે ડગલે ને પગલે ધર્મને અવિરત રાખે છે અને ધર્મના કોઈ પણ કાર્ય હોય ને
ને ક્ષત્રિય સમાજ ઊભો હોય છે. કોઈને એકલા નથી રહેવા દેતા. નાનો માણસ હોય કે મોટો માણસ હોય, પહેલાં ક્ષત્રિય ધર્મ આગળ આવે છે હિન્દુ ધર્મને માટે. અને શિવ કથા હોય કે કોઈ બી હોય, સાંતલપુરની અંદર મેં ઘણીવાર જોયું છે કે ક્ષત્રિય સમાજ હંમેશા આગળ રહે છે ધર્મને માટે. અને હવે ડુંગરપુરી બાપુ સાથે આપણે થોડીક વાતો કરી લઈએ કે આ આગવી કથા કઈ તારીખે છે ને શું સમય છે. આપણે પહેલાં તો જે શ્રી પત્રકારભાઈએ કીધું ક્ષત્રિય સમાજ, કારણ કે આ બધા નાના વય નાની નકલ વધુનું ઉજળા જેના આચાર એના ઉજળા આચાર છે. ક્ષત્રિય સમાજ એવો છે કે ઉજળા આચાર છે. અમે ગમે એ કહી બરાબર, પણ ગમે ત્યારે આવી અને ભીડ પડે ત્યારે આ સમાજ દરેક ધર્મના કાર્યમાં આગળ ઊભો રહે છે. જેથી કરીને એક બાવાજી તરીકે હું આશીર્વાદ આપું કે ભગવાન ભોળાનાથ એમની વાડી વધારે. અને આગમી કથા અમારી 11 તારીખથી 9 થી 1 દહીં ગામડા ડૉક્ટર મુકેશભાઈના સાનિધ્યમાં કરવાની છે. અને બીજું કે જે ધર્મ તમે કીધું ધર્મ ટકાવું, એ અમારો ધર્મ છે. આ બાપુભાઈ ઘણી કથાઓ કરી, પણ આપણે જિગ્નેશ દાદાની કથા અમૃત ભારતી બાપુ બોરુડા, તાલુકો તમારો સાંતલપુર, બરાબર. અને એ સાંતલપુર ધર્મના કાર્ય જો જિગ્નેશ દાદો પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુરના બોરુડા ગામે આવે, બાપુ હેલિકોપ્ટરનું 4 લાખ તો ભાડું છે. એવા જિગ્નેશ દાદાના યજમાન કયો કે આવકારે જેમ કયો, જેથી કરીને ધર્મ ટકી રહે. જય હો. જિગ્નેશ દાદાના દસેક આપણે આ ભાઈ આવ્યા છે જે જિગ્નેશ દાદાની કથા અને એમનું પણ પ્રવચન આપણે લઈ લઈએ કે કઈ તારીખે છે શું છે. ભાઈ તમારું નામ જણાવશો પહેલાં? ગૌસ્વામી અમૃત ભારતી, ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ બુરુડા. હવે આપણે હવે આખા પાટણ જિલ્લામાં જિગ્નેશ દાદાની કથાનું આયોજન બુરુડા ચંદ્રેશ્વર ખાતે રાખ્યું છે. એમાં સાંતલપુર તાલુકો આખો આવી ગયો, પાટણ આવી ગયો, બનાસકાંઠા આવી ગયો. અને 10/1/2027 રોજ ચાલુ થાય છે અને 16/1/2027ની પૂર્ણાવતિ થાય. એમાં 2 ભવ્ય લોક ડાયરા પણ રાખેલ છે, એક 12 તારીખે અને એક 15 તારીખે. એમાં મહાન નામાંકિત કલાકારોનું પણ આયોજન કરેલું છે, જમણવાર, બધી સુવિધાઓ છે. પછી 108 ધૂણા નાખવાના છે, એમાંથી જૂનાગઢની જમાતો આવવાની છે. એટલે મિની ગિરનાર ટાઈપ બુરુડા ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ કરવાનું છે. અને લાખોની માણસોમાં ભીડમાં માણસો પણ જોડાશે એવી મારી સર્વેની વિનંતી. તમે આખા પાટણ જિલ્લામાં સાંતલપુર તાલુકો, બનાસકાંઠા સર્વે કથા સાંભળવા આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત. તો હું દરેક ચોરાડ 24ના ગામોને અને દરેક હિન્દુ ધર્મના લોકો સુધી સંદેશો પહોંચાડવા માંગુ છું કે આ કથાનો લાવો લો, જેથી કરીને તમારા જીવનમાં કોઈ પણ તકલીફો હોય કે કાંઈ પણ હોય તો એ બધું દૂર થઈ જાય. આ ગંગા છે, આ ગંગામાં નાવાનો લાવો દરેક લોકોએ લેવો જોઈએ. અમારો સનાતન ધર્મ એટલું જ છે કે આપણો ધર્મ અવિરત રહે અને આ ગંગાની અંદર નાતું રહેવું, જેટલું નવાય એટલું નાતું લેવું. જેમ બને તો તમારા ખુદના પણ ગામના બ્રાહ્મણ હોય એમની જોડે પણ કથાઓ કરાવી, જેથી કરીને ગામનું પવિત્ર થાય, નામ થાય. અને એમ કહેવાય કે આપણો હિન્દુ ધર્મ અને ગ્રંથોનું માન સન્માન જળવાઈ રહે, જેથી કરીને આવા અવિરત કાર્ય હંમેશા રહે. આજ કા ભારત બલદેવ મકવાણા.